안녕하십니까. 안녕하세요. 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 나 저는 오늘 클라이밋 2030, 솔브 클라이밋 2030 웨비나의 사회를 맡은 고려대학교 환경생태공학부 전진영 교수입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 이 웨비나는 환태평양 대학연맹이라는 곳에서 주최를 하고요. 저희 고려대학교 오정 리질리언스 연구원에서 주관을 한 기후변화에 대응하는 저희들의 자세와 그리고 시민 여러분들 그리고 학생들에게 널리 이 위기의식을 알리기 위해서 기획된 캠페인의 일종입니다. 그래서 전 세계 100여 개 대학교에서 참가를 하고요. 특히 이제 각 나라에서 전 세계 100여 개 나라에서 함께하는 그런 캠페인입니다. 그리고 4월 중에 있는 지구의 날에 맞춰가지고 지금 세계 곳곳에서 비슷한 형태의 웨비나가 열리고 있고 국내에선 최초로 저희 고려대학교가 주관을 해서 오정 리질리언스 연구원이 그 주체가 돼가지고 지금 이 행사를 기획을 하고 오늘 여러분들을 만나 뵙습니다. 이렇게 좋은 봄날 저희가 마스크와 함께하는 두 번째 봄인데요. 이러한 모든 환경의 위기들, 비단 환경의 위기뿐만 아니라 기후변화와 관련된 여러 기후위기들이 우리의 삶을 옥죄어오고 있고 여러분들이 생활하기 불편하신 요즘 봄날을 맞이하고 계십니다. 그래서 이러한 기후위기를 어떻게 우리가 극복할 수 있을지 좀 더 현명한 대응 방법은 뭐고 지혜를 모아보자는 취지에서 이 행사를 주관하게 되었고요. 오늘 우리나라에서 기후변화와 가장 밀접하게 생활을 하고 계시고 각 분야에서 가장 전문가인 세 분을 모셨습니다. 먼저 학계에서 고려대학교 환경생태공학부의 이우균 교수님을 연사로 모셨고요. 두 번째 기후변화센터의 김소희 사무총장님을 모셨고 그 다음에 지속가능발전센터 유스코리아의 강동열 총괄간사님 이렇게 세 분을 각계를 대표해서 기후변화의 최전선에서 뛰고 계시는 세 분을 연사로 모셔서 좋은 말씀 듣고 또 청중들하고 허심탄회한 질의응답과 심도 있는 토론을 하기 위해서 이 자리를 마련을 했습니다. 그래서 먼저 여러분들 오늘 행사 순서를 잠깐 말씀을 드리면은 시작하기 전에 이 행사를 처음에 기획하신 에반 부스타인이라는 미국의 바드 대학교 교수님이 먼저 소개와 홍보, 인사 말씀을 비디오로 보내주셨습니다. 그래서 한 5분 정도 영어로 되어 있긴 하지만 여러분들 충분히 이해를 하실 거라고 생각을 하고요. 5분 정도 소개 비디오를 본 다음에 각기 세 분의 연사님께서 준비하신 발표를 각각 10분 정도씩 해당하는 발표를 듣도록 하겠습니다. 그리고 발표가 끝난 다음에는 참여하신 청중들과 함께 호흡을 하면서 질의응답을 하는 시간을 가지고 마지막에는 APRU 환태평양 대학연맹에서 기후변화와 관련된 제작한 짧은 비디오 동영상이 있습니다. 한 3분 정도 되는 비디오 동영상인데요. 그거를 에필로그로 여러분들에게 소개를 해드리면서 이번 행사를 마무리하고자 합니다. 먼저 소개를 해드린 에반 고스타인의 인사 말씀 함께 보고 그 다음 계속 진행을 하도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. Welcome to the Solve Climate Global Dialogues. You're participating in one of 125 events held across the planet, including in almost all 50 U.S. states, part of a global project called Solve Climate by 2030. My name is Eben Goodstein, and I'm an economist and director of the Graduate Programs in Sustainability at Bard College in New York, the lead organizer for Solve Climate. This last year has been difficult for everyone. As the world looks forward to recovery from COVID, we are focusing tonight on the most important question facing humanity. What can we do in this year in our regions to help solve climate change while supporting struggling communities that have faced widespread loss of life, economic disaster, and joblessness? Worldwide, from Australia to Kyrgyzstan, from Colombia to Malaysia, and from South Carolina to South Africa, Solve Climate audiences are hearing from local experts and young leaders about concrete steps that can really help nations solve climate change while creating much-needed jobs and incomes for everybody. The year 2020
was one of the 2 hottest years in human history, bringing with it massive forest and grassland fires, record-breaking storms and hurricanes, and relentless rising seas. Solving climate is the challenge which the human species must now face. There's hope for the future. Solutions have continued to advance. This year, China committed to building a carbon-neutral economy, while the U.S. rejoined the Paris Agreement. Solar, wind, and battery prices continue to fall, while major car companies have been rushing to electrify the global fleet. Worldwide, movements for Black Lives Matter and Me Too are leading in bringing much delayed and urgently needed justice to the world. Time is short. We have until 2030, 10 years to solve climate. We can get a lot done in this decade. We have the solutions, but only if we focus the world on climate solutions and justice, and then do the work we have to do in our own cities and regions. For students listening, you are the leaders. Without you, the future we envision will not come. I'm asking tonight for your help. We're going to discover powerful ideas for climate solutions and climate justice, and how you can be a part of the solution. But this message must reach beyond those of us who are listening right now. Would you ask all your teachers this week in every subject to make climate a class? The teacher can assign tonight's webinars homework for the students, and then afterwards have a one-class period discussion. And we mean every subject, from art to engineering, psychology to business, dance to chemistry. Teachers don't need to be a climate expert to lead a discussion about climate change. The Solve Climate Project has easy-to-use teacher's guides in nearly every subject and in 3 languages to help teachers make climate relevant to their class. It only takes courage. Don't take no for an answer. Ask them, why not? This is your future. You'll be surprised how many teachers will say yes and thank you. Imagine you, thousands of leaders like you around the world, asking their teachers once every school term to make climate a class. That means every term going forward, hundreds of thousands, millions of students worldwide in their classes talking about climate solutions. COVID has shown how fragile our global economy and society are to extreme events. It's also shown that vulnerable people are facing the hardest, most damaging impacts. This is also true with climate change. Science has made it clear that unchecked, global warming will mean an unending onslaught of extreme events, causing untold suffering for humanity and all creatures, species driven to extinction, a planet of environmental refugees. And yet, in many ways, this is the most exciting time to ever be alive as a human. We have the tools and networks and technologies to rewire the world with clean energy, reimagine the global food system, reinvent transportation, and regenerate forests and grasslands, and be well on our way to solving climate by 2030. Tonight, we will learn how to do this in our own cities, our own towns, our own regions. Thank you for the work you will do to promote climate solutions and a just world. 네, 감사합니다. 여러분들 다 이해를 하셨을 거라고 생각을 하고요. 혹시 오디오 상태가 안 좋아서 잘 못 들으신 분들께서도 이분의 표정만 봐도 이게 얼마나 심각한 문제고 저에게 절실하게 풀어야 될 숙제인지 충분히 공감을 하셨을 거라고 생각을 합니다. 예, 인사말은 여기까지로 마치기로 하고요. 이제부터는 본격적으로 저희가 모신 3분의 연사분들의 발표를 듣도록 하겠습니다. 첫 번째는 학교를 대표해서 고려대학교 환경생태공학부의 이우균 교수님, 오정 리질리언스 연구원장을 겸임하고 계신 이 교수님께 자연 기반의 기후 해결을 위한 과학의 역할이란 주제로 주제 발표를 부탁을 드리겠습니다. 예, 연사분들께서는 약 10분 정도 시간을 잘 엄수하셔서 발표를 해주시기를 부탁드리고요. 청중 여러분들께서는 큰 박수로 환영해 주시길 바랍니다. 예, 이 교수님. 예, 고맙습니다. 제 목소리 들리시나요? 네, 잘 들립니다. 예. 전진영 교수님, 죄송합니다. 제가 제목을 조금 바꿨습니다. 그 자연 기반이 아니라 시공간 기후 해결을 위한 과학의 역할이라고 좀 바꿨는데, 그 제가 준비하다 보니까 자연 기반은 너무 어려운 것 같아요. 그 자연 기반이 쉽게
이해하면 뭐 이해 못할 리가 없죠. 자연 기반이라는 것을. 그런데 꼼꼼히 들여다보면 우리가 자연 기반으로 할 수 있을까라는 의심이 많이 갔고, 그래서 시공간 기반으로 하자라는 거 했고, 이거에 대해서는 제가 어느 정도 해결 가능성을 제시할 수 있었습니다. 아이고. 이게 왜 안 넘어갈까요? 죄송합니다. 넘어가. 자, 기후변화. 굉장히 큰 거대 담론입니다. 우리 인간은 어쩔 수 없이 내 눈앞의 것만 보고 내 주변 것만 들리고 또 내 목소리도 멀리 안 가기 때문에 내 공간과 내 시간 안에서만 행동이 가능한데, 기후변화는 나를 벗어나는 너무나도 큰 그 국제적 이슈고, 또 그것이 모두가 인식을 하고 있는 것이 현실입니다. 그런데 그것을 나도 인식을 하죠. 그런데 내 공간에서, 내 시간에, 내 공간에서 활동을 하려면 이 연결이 잘 안 됩니다. 모르겠어요. 저만 그런지 모르는데 제가 기후변화를 연구하고 있고 중요하게 다룸에도 불구하고 너무 큰 거대 담론이라 이것이 연결이 안 된다라는 것은 분명한 것 같고요. 그런데 이제 우리가 거스르지 못하는 이런 메가 트렌드를 보면 기후변화는 분명하게 우리가 인식을 하고 있고요. 그리고 나머지 고령화, 도시화 등도 많은데, 아까 말씀드린 자연 기반으로 보면 물 부족이 굉장히 심각한 거로 나타나고, 그리고 좀 더 가면 다양성이 훼손되는 문제, 질소 등의 이런 순환 체계의 왜곡, 이런 것들이 자연 기반으로 볼 수가 있습니다. 그런데 이제 많은 과학계에서는 우리의 이러한 상황을 외적인 영향과 내적인 영향으로 주로 이제 구분을 합니다. 즉 지구적인 측면에서는 밖의 것으로 보고, 밖에서는 오존층 파괴, 해양 산성화, 화학적 오염, 기후변화도 그 한 축으로 들어오고요. 그런데 이제 우리가 분명하게 또 하나의 우리를 압력하고 있는 것은 내부적, 사회적인 요인이에요. 사회적인 주거, 성평등, 사회적 평등 등과 함께 오늘 제가 들여다볼 물, 식량, 에너지도 굉장한 우리 사회에서 느끼는 것이다. 어쩌면 밖에 있는 것들이 아까 말씀드린 기후변화 관련된 거대 담론이라면, 이 안에 있는 것은 우리 생활 공간에서 쉽게 우리가 느낄 수 있는 또는 경험할 수 있는 것이죠. 그래서 케이트 라워스라는 경제학자는 생태계 복원, 재생과 분배에 초점을 맞춰야 된다라는 말씀을 하셨고요. 그리고 IPCC에서 AR5에서 보면 여기서도 똑같이 외부에서 생물리학적 스트레스가 지구에는 있고 내부에서도 사회적 스트레스가 있다. 그런데 이 녹색처럼 의사결정 과정을 잘 해나가면 소위 얘기해서 기후 회복적 경로, 클라이밋 리질리언스 패스웨이로 돼서 지구의 녹색 공간이 많아지는 되는 반면에, 우리가 의사결정을 잘 못하면 회복력이 저하되는 경로로 가서 지구 환경은 거의 녹색이 거의 없는 붉은색으로 변화될 것이다 라고 또 제시를 하고 있습니다. 공이 외적인 것과 내적인 것을 다 우리가 경험을 하고 있고 그걸 해결해야 된다는 겁니다. 이런 측면에서 보면 스톡홀름 리질리언스 센터에서는 1915년에 락스트롬이라는 분이 플래너트리 바운더리라고 그래서 지구 위험 한계선을 해서 무엇이 이제 위험 밖으로 넘어갔는가, 용수철처럼 안으로 못 들어오는가를 했을 때 기후변화도 그 당시로서는 이미 넘어선 정도가 약하죠. 근데 지금은 다시 하면 굉장히 높아질 겁니다. 동시에 유전적 다양성, 질소 순환 체계가 망가졌다라는 것이고요. 자, 그러면 우리가 지금 팬데믹으로 이와 같이 이제 온라인상으로 하고 있는데, 지금 코로나 팬데믹과 기후변화 위기는 어떤 공통점이 있을까를 제가 생각을 해보면,
분명한 전지구적 차원이고요. 그다음에 원인자 불분명과 불특정 다수에게 피해가 오는 현상, 그리고 잘한다고 생각했던 나라들이나 조직들이 잘 못하는 이런 현상들. 그러니까 과거의 질서가 과거에 우리가 좋다고 한 질서나 체계가 꼭 좋은 질서나 체계는 아닐 수도 있다라는 이런 것을 함의하고 있는 거죠. 그리고 변화를 넘어서는 위험함과 위기라는 거, 안보까지도 얘기를 하고요. 그래서 이런 거를 해결하기 위해서는 어느 한 부문 또는 어느 한 국가가 아니라 모든 부문에서 해결하는 다차원적 해결이라는 것이 공통적입니다. 그러면 우리의 그 대응 지침은 무엇일까를 한번 생각해 보면, 기후변화는 코로나 지금 대응 몇 단계, 뭐 5인 이상 금지 이런 거 있잖아요. 코로나는. 근데 기후변화는 그게 있을까요? 기후변화 때문에 우리 못 모이게 한 적 없잖아요. 그다음에 시민의 경각심도 좀 다르고, 그리고 과학적 해결을 위한 것은 그 코로나에 대한 백신이나 뭐 여러 가지가 있는데, 기후변화 뭐가 있을까를 제가 이제 보겠습니다. 그래서 다시 제가 정리를 하면, 거대 담론의 기후변화에 대응하기 위해 우리 시민의 개인의 행동은 결론적으로 내가 서 있는 지금 여기의 정보가 쪽집게처럼 필요하다라는 게 제가 과학계에서 할 일이다라고 생각을 했습니다. 대응을 위해서는 국제적으로 평가 보고서 AR이라는 거, 어세스먼트 레포트도 하고 우수 실행 지침도 제시하고 있고, 뭐 1.5도씨 특별 보고서도 발간하고 있고, 우리나라에서도 정부는 국가 기후변화 적응 대책 등의 계획을 수립하고 있고요. 5년마다 보고 체계를 갖추고 있고, 그리고 여기 있습니다만 기후변화 센터와 같은 여러 우리 사회 단체, 그다음에 강동열 간사가 이끄는 뭐 SDN 뉴스와 같은 이런 젊은 층에서도 기후변화 대응을 열심히 하고 있죠. 그런데 우리의 시민의 경각심은 코로나는 누구나 다 위험을 느끼는데, 그리고 내가 그거를 잘 지켜야 된다는 인식이 있는데, 기후변화는 그거보다는 좀 약한 것 같아요. 기후변화가 인간의 활동에 기인한다는 것은 누구나 인식하는데, 해결 주체는 누구냐 물어봤을 때 나 자신이라고 할 수도 있고 정부라고 할 수도 있고 뭐 국제연대, 좀 약간 달라요. 근데 분명하게 나 자신은 들어가 있죠. 근데 내가 어떻게 해야 움직일 수 있는가는, 제가 결론적으로 말씀드리면 내 주변의 정보를 정확하게 줘야 된다. 뭐 북극에서 북극곰이 위험에 처해 있다라는 것도 분명히 중요한 거죠. 그러나 내의 행동을 좀 더 구체적으로 끌어내기 위해서는 내 주변에 어떤 위험이 있는지, 또 어떤 가능성이 있는지를 보아야 되는 거죠. 그래서 제가 생각한 거는 우리 과학계에서 많이 얘기하는 취약성이라는 부분인데요. 저희가 여기 민감한 부분하고 취약성이라는 부분이 있습니다. 민감하다라는 거는 주어진 조건으로 볼 수 있어요. 예를 들면 나는 햇빛에 나가면 빨리 여기가 이렇게 햇빛에 타고 피부 트러블이 생겨요. 이거는 내가 그러니까 주어진 거예요. 근데 민감하다라는 용어는 해결을 전제하지 않는 겁니다. 그러나 취약성이라는 용어를 쓰면, 나는 햇빛에 취약해. 그렇게 되면 그 해결을 전제로 하는 거예요. 예를 들면 취약하다는 건 뭐냐면, 내가 민감한데 햇빛은 너무 따가워요. 노출돼 있어요. 그런데 저는 선크림도 없고 모자도 없고, 그런데 밖에 가서 일을 해야 돼요. 그러면 선크림도 없다, 모자도 없다라는 것이 일단 기술이나 내가 가진 게 없는 거잖아요. 인프라스트럭처가 없는 거예요. 기반 시설이 없는 거예요. 그런데 거기서 내가 밖에 가서 일을 해야 돼요. 그러면 제도가 부족한 거예요. 국가가 나를 보호해주지 않는 거예요. 그러니까 이렇게 되면 내가 취약한 거예요. 그래서 여러분이 누구한테 얘기를 할 때 사랑합니다라고 얘기하는 것도 좋지만, 너는 취약하니까 내가 취약한 걸 같이 극복해보자 그러면 적극적인 의지고, 너는 민감해 그러면 너는 민감하니까 나는 안 민감해. 그러니까 너하고 나하고는 볼 일이 없어. 이렇게 얘기하는 거하고 똑같은 거예요. 그러니까 취약이라는 용어는 굉장히 소중한데, 거기에서는 결론적으로 기술적 인프라가 있어야 되고 제도, 정책, 예산, 인력이 있어야 된다라는 겁니다. 그래서 그거를 하는데 어떻게 하느냐? 내 주변에서 해줘야 되는 거예요. 그런 취약성 평가를 저 미국이나 다른 나라 해주면 뭐 그 나라 거는 들을 수 있지만, 내가 성북구에 산다 그러면 성북구에서, 또는 내 학교 주변에서, 내 직장 주변에서, 또 우리 어머니가 계시는 곳, 뭐 이런 것들을 해줘야 되는 거거든요. 그런 걸 하기 위해서는 제가 이제 전공한 시공간 지표 개발이 필요하다. 자료가 있어야 돼요. 우선 그런 것들이 필요하고요. 그런데 이제 우리나라 같은 경우 자료가 많이 그래도 구축되어 있는 반면에, 제가 연구하고 있는 카자흐스탄이나 키르기즈스탄에는 자료가 없는 게 많거든요.
그러면 국가 입장에서 보면 자료가 없으면 국민들한테 뭐를 잘 해주고 싶어도 못하는 경우가 많습니다. 그래서 그런 것들을 그 자료를 잘 만들고 내 주변의 것을 잘 해주면 개인의 행동을 유도할 수 있다라는 게 이제 제 생각입니다. 그리고 그런 거를 하면 컴퓨터에다 담아서 누구나 활용이 가능할 수 있게, 여러분이 앱에서도 핸드폰에서 볼 수 있게 해줘야 국가의 정책과 개인의 행동이 이어지게 할 수 있는 거고요. 그런 면에서 최근에 이루어지고 있는 다양한 그 AI 기술, 빅데이터 기술은 기후변화 취약성을 내 주변으로 끌어들여서 평가할 수 있는 좋은 기술들이다라는 것은 분명합니다. 처음에 자연 기반 해법은 너무 어려워서 제가 뺐는데, 가만히 골똘히 들여다보면요, 물, 식량, 에너지의 그 융합이에요. 지금 우리는 인간이 살기 위해서 에너지 너무 많이 썼고 물 너무 많이 썼고 식량 생산에 너무 많이 쓰니까 자연이 황폐화되는, 파괴되고 지구온난화가 온다고 보는 거잖아요. 그럼 이거를 적정 수준으로 묶어야 된다라는 게 자연 기반인데, 그런 것들이 이제 앞서도 말씀드린 취약성 평가하고 연계가 되도록 과학이 이루어져야 된다는 거고요. 지금 얼마 남지 않았으니까 저희들이 하고 있는 다양한 그런 그 내 주변에 인덱스들이 뭐가 있는 거를 보면, 저희 고려대학교에서 푸드 시큐리티 리스크 인덱스라는 걸 개발해서 그 국가 차원의 그 공간별로 뭐 우리나라, 중앙아시아를 이렇게 하고 있고요. 그리고 독일의 저먼워치라는 데서는 클라이밋 체인지 퍼포먼스 인덱스라는 걸 개발해서 어느 나라가 기후변화를 잘 이행하는지 이런 것도 하고 있고요. 그리고 우리나라의 저희 연구소에서는 각 나라의 지구의 그 토지 이용 단계가 어떻게 되냐, 뭐 계속 황폐화시키는 단계냐, 복원하는 단계냐, 우리나라는 뭐 안정화 단계예요. 이런 것들을 이렇게 지도화로 지수화해서 공표하고 있습니다. 그리고 그 저희가 이제 못하고 있는데 저희 연구소에서 하려고 하는 것이 리질리언스 인덱스입니다. 회복 탄력성 지수. 그래서 그 FM 글로벌하는 데서 전 세계의 그 리질리언스 인덱스를 이렇게 만들어서 개발하고 있는데, 여기 보시면 한국이 녹색으로 괜찮은데 북한은 무자료예요. 그러니까 표현이 평가가 안 되는 겁니다. 자, 마지막으로 그러면 저희 그 제가 몸담고 있는 여기 오정 리질리언스 인스티튜트 OJLCAT-U에서는 기후변화와 관련돼서는 이와 같은 내 주변의 지수를 개발하는데요. 우선 그 탄소 순환지수, 그 다음에 탄소 중립지수, 또 요새 용어가 많잖아요. 그 다음에 탄소 중립 이행지수, 그 다음에 에너지 해수지수, 이런 것들을 저희는 그 시공간 기반으로, 그리고 쪽집게처럼 내 주변을 그 우리 사람이 사는 주변, 해상도로 따지면 거의 그 10m 곱하기 10m 수준으로, 그러면 1.8m에 사람이 한 명이 들어간다면 한 6, 7명이 모여 있는 공간은 분명하게 그 지역이 얼마나 기후변화에 위험하다 또는 어떤 이런 지수들은 어떻다라고 평가하는 것을 현재 개발하고 있습니다. 시간이 조금 넘은 것 같습니다. 예, 이상 마지막 하나입니다. 제가 최근에 그 옛날에 제가 샀던 그 김영준 교수님, 고려대학교 화공학과 교수님 퇴직하셨는데, 최근에 무슨 그 화공학과에서 주시는 상을 또 타셨더라고요. 명예 교수님이신데, 그분이 과학인의 역사의식이라는 책을 쓰셨어요. 제가 80년대 대학을 다녔으니까 그때 이 책을 샀는데 못 읽었습니다. 너무 어려워서. 최근에 짐 정리하다가 이게 있어서 이제 좀 읽어봤는데, 거기에 과학의 세속화라는 용어가 나와요. 대중의 예면 속 과학이 너무 성역화되어 있거나 권력과 결탁하면 과학은 제 역할을 못한다. 그래서 세속화라는 용어를 썼는데, 제가 최근에 생각하는 거는 우리 과학이 사회하고 공감을 해야 되고 산업적인 관심도 끌어내야 되고 정책적인 그 지배력, 거버넌스도 유지를 해야 과학이 제 역할을 한다라는 게 제 생각이고, 여러분하고 이런 것을 좀 공감하면서 이루어졌으면 좋겠습니다. 예, 제 발표 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 유경 교수님 감사합니다. 짧은 시간 안에 굉장히 많은 내용을 말씀해 주셨어요. 먼저 코비드-19과 기후변화 정도 언급을 해주셨고, 또 과학 기반의 기후위기 극복 방법과 거기에 관련된 실제 연구 사례, 그리고 우리가 앞으로 어떻게 해야 할 것인가, 이런 것들이 그냥 연구를 위한 연구가 아닌 시민들이 체감할 수 있는 실용적인 연구를 해야 된다는 말씀까지 잘 정리를 해주셨습니다. 다시 한번 감사드리고요. 그 다음에는 이제 기후변화의 최전선에서 시민들과 함께 행동하고 계시는
기후변화 센터의 김소희 사무총장님을 모시고 발표를 듣도록 하겠습니다. 준비되셨나요? 네, 사무총장님 준비되셨으면 발표 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 잘 들리실까요? 네, 잘 들립니다. 네. 네, 앞서 이웅 교수님 말씀 잘 들었습니다. 그리고 무엇보다 초반에 영상 틀어주신 분이 엄청나게 이 이슈에 대해서 진짜 영 리더들이 나서야 된다라는 그 메시지가 진짜 크게 와 닿았는데요. 저는 제목에서 보는 것처럼 MZ세대와의 기후위기 소통을 위한 저희 같은 시민단체의 역할이 메인입니다. 어제자 뉴스에 미국 국립해양대기국이 발표를 했는데 360만 년을 쳤을 때 이산화탄소 농도가 최고치를 기록했다고 합니다. 그러면 지금 MZ세대에 해당되는 분들이 곧 이 기후위기, 기후재앙의 피해 세대이기도 해서 실제로 이 이슈에 대해서 나의 이슈로 얼만큼 받아들이고 있는가가 가장 중요한 지점이라고 저희는 생각을 하고 있고요. 그런 차원에서 왜 우리가 MZ세대를 보고 있는지에 대해서 말씀을 좀 드리고자 합니다. 우리나라 통계치입니다. 현재 밀레니얼 세대와 Z세대 약 33.4% 차지를 하고 있고 그리고 이 MZ세대들이 이미 B2C, 그러니까는 소비자 관련된 기업한테는 굉장히 큰 영향력을 미치고 있습니다. 소비라는 차원에서. 그러니까 B2B, 이게 기업 대 기업으로 하는 절강이나 화학 제품을 제공하는 그런 기업 대 기업을 대상으로 하는 데서는 아직 그 영향을 못 느끼고 있지만, 소비자를 대상으로 하는 그런 기업들은 이 MZ세대의 소비력, 그리고 특히 친환경이라는 가치 있는 소비에 대해서 굉장히 민감하게 반응을 하고 있습니다. 그래서 MZ세대들이 이 이슈에 대해서 알면 알수록 기존의 기업의 활동을 변화시키는데 굉장히 큰 역할을 할 수 있으리라 저는 생각을 하고 있습니다. 실제로 툰베리로 워낙 대표가 되긴 했지만 국내에서도 이 온오프라인을 통해서 이 기후위기에 대해서 굉장히 얘기를 많이 하고 또 변화를 이끌어가고 있습니다. 근데 그런 부분들에 대해서 기존의 기성세대 분들이 이제 좀 외면을 하고 있는 부분들이 있는데, 실제로 이걸 살펴보시면, 그 조짐이 점점 크게 확대되고 가는 이런 트렌드를 보실 수 있습니다. 청소년들 국내 첫 기후변화 관련 헌법 소송 청구나 이런 부분들에 대해서 물론 청소년들을 이끌고 가이드하는 부분에 있어서 저희 같은 시민단체들이 역할을 했습니다. 청소년들 메인이긴 했지만 이거를 법률적으로 어떻게 해야 되고 이걸 하기 위해서 뭘 해야 되는지가 그 뒤에 시민단체들이 다 같이 함께 행동을 했던 거거든요. 그러면 기후변화센터는 어떤 식으로 이들 MZ세대들과 소통을 하고 있을까라고 해서 저희가 하고 있는 플랫폼을 잠깐 소개시켜 드리려고 합니다. 저희가 클리마투스 컬리지라고 저희 소통 플랫폼이 있습니다. 이거는 MZ세대들이랑 기후위기에 대해서 얘기를 하려고 만든 참여형 소통 플랫폼이고, 클리마투스 컬리지는 호모 클리마투스 플러스 컬리지를 합친 단어입니다. 그러면 어떻게 소통을 하냐? 기존에 이 친구들이 가장 많이 사용하는 SNS를 통해서 하고 있습니다. 제가 지금 보여드리는 이 내용들은 인스타에 올린 인포그래픽, 카드뉴스입니다. 실제로 이런 내용들을 통해서 그 친구들이 이 이슈에 대해서 좀 공부를 했으면 좋겠고, 많이 알았으면 좋겠고, 그리고 이 내용을 가지고 목소리를 낼 수 있었으면 좋겠다라는 그런 바람이 있습니다. 그리고 환경 목가지를 3년째 지금 배포를 하고 있는데요. 이게 3년이 되니까 이 배포가 되는 장소가 MZ세대들이 많이 찾는 연남동, 성수동 이런 곳입니다. 홍대. 홍대에서 이제 그런 곳에 이제 핫플레이스라고 하는 카페나 독립서점 이런 곳을 가면 만나실 수 있는데, 실제로 그래서 기성세대들은 잘 모르세요. 이 무가지에 대해서. 그렇지만 젊은 세대들한테는 인기가 좀 있습니다.
우리가 굉장히 어렵게 풀어낸 기후 문제에 대해서 그들의 눈높이에 맞춰서 기후나 환경에 관련된 내용을 소개한 무가지라고 보시면 됩니다. 그래서 실제로 핫플레이스에서 나도 이 매거진을 받고 싶다라고 하는 요청들이 최근에 많이 증가를 하고 있는 상황입니다. 그만큼 이 무가지를 보고 공부를 하고 관심이 있는 MZ 세대들이 늘어나고 있다는 반증이기도 한데요. 그러면 클리마투스 컬리지 안에서는 우리는 어떤 식으로 이 MZ 세대들하고 같이 하고 있느냐, 저희가 가지고 있는 방향은 두 개입니다. 일단 MZ 세대들이 참여를 해야 되고 이 참여를 하는 게 재미가 있어야 합니다. 그래서 이 친구들이 제안한 것처럼 뭐 저탄소 MT를 간다든가 제안을 해가지고 뭐 다들 가는 MT를 저탄소 MT로 간다든가, 그리고 지금은 이제 바뀌었지만 종이 영수증 안 받기, 마트에서 이런 없애기 같은 캠페인을 진행하거나, 그리고 기업들과 같이 기후 대응을 하기 위해서 이제 아이디어를 내는 공모전 같은 것도 진행을 했었고요. 그리고 저희가 2010년부터 진행을 해오고 있는 대학생 서포터즈 유세이버스도 지금 14기까지 진행이 되고 있습니다. 그런데 이 유세이버스 신청자도 매년 관심이 높아져가지고 경쟁률이 좀 치열해지고 있는 상황입니다. 그만큼 이 이슈에 대해서 학생들의 관심이 많이 높아졌다라고 저는 말씀을 드리고 싶습니다. 그러면 MZ세대와 어떻게 소통을 해야 하는가 굉장히 고민을 많이 했습니다. 저희는 이 친구들한테 많은 정보를 주고 이 정보를 그들의 언어로 소화하고 그들이 설 수 있는 자리를 만들려고 노력을 하고 있습니다. 예를 들면 저희가 하고 있는 캠페인에 항상 그 청년이 얘기할 수 있는 그 자리를 만들어 놓고 그들의 목소리를 낼 수 있게끔 그 프로그램을 만드는데요. 근데 이제 그들이 항상 하는 얘기가 있습니다. 이제 뭐 정부 관계자나 무슨 정부 관계자 회의나 뭐 이런 데 가면은 그 청년이라는 파트를 하나 두고 마치 이제 들러리 같은 그런 식의 역할들을 부여하는 것 같다. 우리의 목소리를 실제로 들으려고 하는 것 같지는 않고 왠지 청년이라는 섹터가 있어야 될 것 같아가지고 자기들을 부르는 것 같다. 이런 이제 불만의 목소리가 나오고 있습니다. 저희도 실제로 그렇게 느끼고 있어서 이런 부분들은 바뀌어야 되는데 이 바뀌려면 그 MZ세대 스스로가 굉장히 이 이슈에 대해서 관심을 가지고 목소리를 낼 수 있을 만큼 자신감이 생겨야 된다고 저는 생각을 합니다. 그래서 그런 부분들의 역량 강화를 하기 위해서 그들이 자주 찾는 채널들을 통해서 이 이슈가 굉장히 많이 이제 다양하게 접할 수 있게끔 하는데 저희 시민단체의 역할이 있다라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 실제로 지금 뭐 참여하면서 재미로 할 수 있는 프로젝트를 저희가 최근에 이제 하나 같이 하고 있는 게 카카오 프로젝트 100이라는 프로그램인데 거기에 클리마투스로 살아보기 100일 동안 아까 말씀드렸던 클리마투스로 살아보기를 실천하는 겁니다. 내가 매일 기후변화 대응하기 위해서 매일 뭘 한다. 이거를 100일 동안 실천하는, 본인들이 스스로 실천하고 그거를 업로드해서 다른 사람하고 공유하고 이런 식으로 얘기를 하는 근데 반응이 꽤 좋습니다. 실제로 젊은 친구들은 내가 참여를 하고 참여를 한 걸 공유하는 그런 문화가 있기 때문에 이게 다른 릴레이, 굉장히 많은 릴레이 캠페인들이 있었던 것처럼 이렇게 기후나 환경 관련된 릴레이 캠페인들이 앞으로는 더 많이 만들어져야 될 것 같다는 그런 생각을 합니다. 그래서 제 PPT의 마지막이기도 한데요. 저희 같은 시민단체들은 이런 이슈들, 지금 굉장히 작년에 2050년 탄소 중립을 선언하고 굉장히 많은 정책들이 나오고 있고 바뀌고 있습니다. 그런데 이런 정보들을 실제로 MZ세대들은 얼마나 이해하고 있고 얼마나 살펴보고 있는지 그 부분이 블링크입니다. 그래서 이걸 최대한 전달을 하려고 노력을 하고 있고 그러려면 MZ세대 역시 이 이슈에 대해서 꾸준하게 공부하고 찾아보고 하는 그런 과정들이 필요하다라고 생각을 합니다. 그리고 앞서서 동영상에서 말씀 주셨던 그분의 의견이 굉장히 와닿았는데 지금 학교에서 배우고 있는 모든 수업의 내용들이 실제로 기후변화 얘기를 하고 있는가? 저는 그렇게 생각하고 있지 않거든요. 만약에 그렇다면 학생들이 자체적으로 교수님들한테 질문해야 될 것 같아요. 이게 지금 현재의 기후변화 대응을 하는 데 있어서 필요한 기술입니까? 필요한 정책입니까? 필요한 경영학입니까? 라고 질문할 수 있게끔 그래야 그 이슈가 나의 문제로 와닿을 수 있을 것 같고요.
이우근 교수님이 말씀 주셨던 그런 연구가 그냥 뭐 기후변화 연구 특화된 게 아니라 모든 과목들에서 기후변화 관련된 내용들을 얘기할 수 있게끔 당연한 디폴트로 자리 잡을 수 있게끔 그렇게 대학도 먼저 좀 변해야 될 것 같고, 그런 내용들을 가지고 이 친구들이 공부하고 사회에 나왔다면 앞으로 또 한 가지 해야 될 부분들이 있습니다. 이런 정책들을 만들어내는 사람들을 뽑을 때 실제로 나를 위한 미래 세대를 위해서 정책을 만들어주는 정치인인지 그런 부분들을 진짜 집중적으로 보고 내가 뽑는 사람들이 나를 위한 정책을 만들 만한 사람들인지에 대해서 선거를 통해서 투표를 하고 그런 사람들을 리더로 뽑는 게 또 하나 우리 MZ 세대를 위해서 굉장히 중요하게 해야 될 역할 중에 하나라고 생각합니다. 이거는 실제로 IPCC가 1.5도시 특별 보고서를 제안하면서 2050년 넷제로를 해야 되면서 우리 특히 영 리더들이 해야 되는 것 중에 하나가 기후변화에 관심이 있는 정치인을 뽑는 것을 굉장히 중요한 역할 중에 하나로 넣었습니다. 그러려면 우리 스스로가 이 문제에 대해서 관심을 가지고 공부를 하고 공부를 한 만큼 알게 되고 여기에 참여할 수 있는 기회가 많아질 수 있으리라 생각을 합니다. 네, 저는 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 예, 이 웨비나가 끝나면 아마 기후변화에 대한 질문이 수업 시간이 굉장히 많아질 거라고 생각을 하고요. 저도 기꺼이 학생들과 소통을 하면서 기후변화 문제를 조금 더 집중적으로 수업 시간에 다루도록 하겠습니다. 그리고 특히 청년들의 참정권에 대한 올바른 행사 이런 부분도 말씀을 해주셨는데요. 핵심적인 내용은 역시 MZ세대와 기후위기 소통을 위한 시민사회의 역할, 특히 기후위기의 최대 피해자인 MZ세대에 대한 인식의 제고, 그리고 가치관의 개선, 이런 것들을 언급을 해주셨는데요. 그러면은 과연 MZ 시대의 대표인 우리 강동열 총괄간사께서는 어떤 목소리를 내주실지 MZ세대 대표주자이자 청년들의 목소리를 들려줄 강동열 간사님을 모시겠습니다. 네, 안녕하세요. 감히 MZ세대 대표주자로 지목된 강동열입니다. 반갑습니다. 네. 제가 발표할 주제는 기후위기 시대, 오타가 났네요. 기후위기 시대의 미래세대의 역할이라는 주제로 제가 한 10여 분간 발표를 하게 될 텐데요. 제 생각보다는 저희 SDSN에 있는 20대 저희 대학생 활동가들 과 함께 알아본 그런 인사이트들을 좀 공유하는 시간이 될 것 같습니다. 그래서 먼저 우리가 지금 살고 있는 이 시대에 굉장히 많은 문제들이 터져나오고 있죠. 식수위생 문제, 아니면 도시화 문제, 또는 부동산 문제, 폐기물 문제, 굉장히 많은 문제들이 터져나오고 있고, 또 이 문제들에 우리가 일조를 또 하고 있습니다. 매일 내가 마시는 아이스 아메리카노 한 잔, 네. 얼죽아라는 용어도 요새는 아니고 나온 지 꽤 됐는데, 이제 교수님들께서는 혹시 알고 계시는지 모르겠습니다. 이제 학교 가는 길에 요새 또 비대면으로도 수업하지만 또 특히나 요새 팬데믹 시대다 보니까 더더욱 텀블러를 아예 안 받는 그런 카페들도 생겨난 것 같아요. 이게 보건 방역상. 그래서 일회용품을 특히나 더 많이 쓰고 있는데, 2015년 기준은 세계 3위였고요. 작년 기준 세계 2위로 우리가 플라스틱을 가장 많이 쓴 국가 중에 하나이기도 했죠. 우리가 일상 속에서 그냥 나의 목마름 또는 나의 잠을 깨우기 위한 그런 작은 몸부림 하나하나 속에서 배출한 플라스틱이 우리 일상으로 다가옵니다. 우리의 날씨로 다가옵니다. 날씨가 당장 이번 주만 해도 굉장히 어제 오늘은 덥죠. 그리고 또 그저께는 추웠습니다. 그리고 그 전에 좀만 더 거슬러 올라가 보면 역사상 가장 긴 수준으로 60일 동안 장마가 왔고요. 그 장마 기간 동안 우리나라, 동남아시아, 인도네시아까지 갈 필요도 없습니다. 우리나라 안에서도 태풍이 오고 막 거대한 풍랑이 불어서 해안가 지역에 침수가 되기도 하고요. 또 그 여파로 6개월 전에 그 기후 일 때문에 지금 현재 우리가 자취하시는 분들 계시는지 모르겠는데, 저는 자취를 하는데, 이제 산마트에 가면은 이제 장 보려고 하는데 채소가 너무 비싸졌습니다. 대파 가격만 해도
작년 동월 대비 225% 올랐고요. 사과 75%, 양파 45%, 달걀 41% 올랐습니다. 우리 경제로 이 기후 문제가 내가 그냥 한 잔 마셨던 그 아이스 아메리카노 한 잔이 단순히 미세먼지와 기후 변화에만 영향을 미치는 게 아니라 나의 지갑, 나의 식탁까지 그냥 나의 일상, 이건 지구의 문제가 아니라 그냥 나 자신의 문제, 나 스스로한테 되돌아오는 거죠. 사실 이건 예견된 수순 중에 하나였던 것 같아요. 이제 2010년도에 반기문 전 사무총장께서 하신 말씀이었는데, 기후변화는 단순한 환경 위기가 아니라 인공과 밀접하게 연관되어 있습니다. 혹시 음소거 해주실 수 있나요? 박근선님? 네. 빈곤과 밀접하게 연관되어 있다. 또 빈곤은 단순한 일자리의 문제가 아니라 식량 안보와 연계되어 있다. 또 식량 안보는 보건에 영향을 미치고 보건은 미래 세대에게 영향을 미친다라는 말씀을 11년 전에 하셨는데 지금 정확하게 그 상황에 우리가 살아가고 있죠. 기후변화부터 팬데믹까지. 그리고 이 배경사진 혹시 잘 보이시는지 모르겠는데 KBS 뉴스에서 보도되었던 사진입니다. 우리가 우리의 건강을 위해서 썼던 그 마스크나 아니면 의료 이런 물품들이 팬데믹 시대에 너무 많아지니까 이게 또 해양 폐기물로 되어서 환경 오염으로 다시 또 되돌아가는, 그래서 더 악화일로로 치닫고 있는 그런 상황을 우리가 살아가고 있습니다. 그런 상황들을 극복하기 위해서 이제 국제사회가 만든 범지구적인 목표가 하나 있었죠. 혹시 아시는 분들이 계실지 모르겠으나 다시 한번 설명을 드려보자면 2015년도에 193개 유엔 회원 가입국들이 만장일치로 채택한 지속가능 발전 목표라는 것이 있습니다. 여기에는 지금 우리가 오늘 이 대화 주제로 선정한 그 기후변화에 대한 내용도 있고요. 여러분들 이제 곧 청년들이시면 학교 졸업하고 취직하셔야 되겠죠. 고용 관련된 부분, 그리고 교육 관련된 부분, 젠더, 성평등 관련된 부분, 그 다음에 평화 관련된 부분, 굉장히 다양한 17가지 목표, 169가지 세부 목표들을 공동으로 노력해서 우리가 한번 그 누구도 소외되지 않는 지구촌을 만들어보자. 그런 범지구적인 목표를 우리가 제창을 했고, 그걸 달성하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 누가요? 유엔이요. 그러면 그 유엔의 본부로 한번 찾아가 볼까 하는데요. 이게 이제 유엔 본부 입구 쪽의 사진이라고 합니다. 보시면 왼편에 무슨 역삼각형 모양의 피라미드 도표가 하나 있죠. 이걸 조금 확대시켜 볼까요? Overspending on Weapons versus People이라는 타이틀의 그 역삼각형 그래프인데요. 다들 영어를 싫어하시니까 제가 번역을 해봤습니다. 번역을 하면서 그냥 번역만 한 게 아니라 실제 거기에 기입되어 있는 그 수치를 엑셀 시트를 활용해 갖고 실제 그 비율대로 제가 한번 좀 변환을 해봤어요. 해봤더니요. 2005년 기준입니다. 이 통계는. 현재는 이제 군비가 더 많아졌겠죠. 우선 소개를 드리자면 전 세계가 1년간 군비 지출하는 그 총액이 780 빌리언 US 달러라고 합니다. 그러면 좀 전에 우리가 더 나은 세상에서 살기 위해서 선정했던 요 목표들을 위해서 얼마의 예산이 드는지 한번 보겠습니다. 대체 에너지 개발, 청정 에너지 개발을 하는데 50 빌리언 달러밖에 사용되지 않고요. 그리고 전 세계에서 가장 가난한 그 경제 소득 수준이 낮은 49개국의 부채 탕감을 위해선 30 빌리언 달러밖에 사용되지 않고 있습니다. 그리고 에이즈 치료에는 19 빌리언, 식수 공급 19 빌리언, 지구 온난화 방지 8 빌리언, 그리고 난민 정착, 문명 텐치, 거버넌스 형성, 대인지를 해체, 다들 굉장히 필요하고 중요하고 모두가 소외받지 않고 균등하게 행복한 기회를 누리기 위해서 추구되어져야 마땅할 것들인데 군비 지출 총액을 제외한 나머지 항목들 다 합쳐도 군비 지출의 3분의 1도 채 미치지 못하는 것을 볼 수가 있습니다. 그럼 우리가 무엇에 관심을 가져야 될지 저는 어느 정도 이 표가 시사한다고 보는데요.
특히나 우리가 한국 사람이기 때문에 평화 문제에도 같이 관심을 가져야 한다. 군축을 해야 그 예산을 우리가 기후변화라든지 아니면 여러 복지 그리고 인프라를 갖추는 그런 데에도 쓸 수 있지 않을까. 그래서 기후변화 자체가 굉장히 중요하고 또 중요하기 때문에 그 기후변화는 뭐 경제와도 얽혀 있고 아까 말씀드렸다시피 보건과도 얽혀 있고 무수한 이슈들과 얽혀 있기 때문에 이걸 다각적이고 다층적이고 통합적으로 좀 접근을 하기 위해서는 평화도 우리가 멀다고 생각하지 말고 같이 좀 고려를 해볼 필요가 있지 않겠는가. 그런 말씀도 간단히 넘겨보고요. 이 지속가능 발전이라는 말씀을 제가 반복해서 드렸는데 그래서 그러면 지속가능 발전이 뭐야 도대체? 라고 생각을 하실 것 같아서 국제적으로 통용되고 있는 지속가능 발전의 뜻을 제가 가져와 봤습니다. 지속가능 발전이란 개발을 하는데 그 현재 세대의 필요를 충족시키는 데 있어서 미래 세대가 그들의 필요를 충족시키는 기능을 저해하지 않는 한도 내에서의 개발 또는 발전을 이제 지속가능 발전이라고 합니다. 그러니까 제가 지금 MZ 세대를 대표해서 또는 미래 세대를 대표해서 발표를 하러 왔다고 치더라도 지금 이 순간에도 아직 태어나지 않은 아이들 또는 앞으로 태어날 아이들 또는 지금 이제 막 태어나서 아장아장한 아이들 그 아이들은 또 상대적으로 저에 비해서 또 미래 세대고 그 아이들보다 더 미래 세대를 위해서 우리가 이 무수히 많은 다양한 그 17가지 목표뿐만 아니라 거기에 미처 열거되지 않은 문제들을 위해서라도 우리가 주의를 기울여야 되고 또 기후변화는 기저에 항상 그 어떤 문제를 해결하더라도 기후변화는 항상 기저에 반드시 그냥 기본적으로 갖고 가야 되는 이슈 중에 하나라고 우리가 좀 생각할 필요가 있지 않겠는가 말씀을 드렸습니다. 그리고 이 지속가능 발전 목표를 수립하는 과정이 크게 4가지 부류가 있었는데 그 중에 하나를 좀 소개해드리고 싶어요. 어떤 것이냐면 시민사회의 의견을 수렴하는 그런 과정이 있었습니다. A Million Voices라고 해서 한 88개국 정도 되는 국가에서 이 막 산 넘고 물 건너서 NGO 활동가들이 막 소수민족들한테도 언어 통역해서 그분들의 의견을 수렴하고 뭐 노인분들, 장애인분들, 농부분들 또는 뭐 여성 부분들 의견을 취합하는 그런 과정을 거쳐서 만들어진 게 이 유엔의 지속가능 발전 목표입니다. 그래서 실제 인터넷만 되면은 뭐 내가 마사이족이든 아니면 뭐 로힝야족이든 지구촌 어디에 있던 내가 인터넷만 되면 실제 자기가 국제사회한테 해결을 촉구하는 아젠다에 대해서 투표할 수 있는 그런 과정들을 거쳐서 이 만들어진 지속가능 발전 목표이기 때문에 우리 모두가 당면한 다양한 층위의 문제들을 내포하고 있는 것이겠죠. 근데 이걸 만드는 과정에서 유엔이 의견을 집중적으로 청취했던 그룹들이 있습니다. MGOS라고 해서 Major Groups and Other Stakeholders라고 해서 한글로는 보통 이제 이해 당사자, 이해 관계자라고 표현을 많이 하는데요. 그 중에 보시면 14가지 이해 당사자들이 있는데 첫 번째가 이제 비즈니스 앤 인더스트리고 두 번째가 children and youth입니다. 바로 우리, 그리고 여러분들, 그리고 앞으로 태어날 미래 세대들, 그리고 뭐 농부, 장애인, 봉사자들, 노인, 선주민, 그리고 지역 유지들, 그리고 NGO, 학계, 그리고 과학계, 여성, 노동자 이렇게 다양한 이해관계자들의 의견을 반드시 의사결정을 할 때 청취를 해야 되는데 그 중에 하나가 여러분들이란 말이죠. 우리들이란 말이죠. 나 자신이란 말이죠. 그래서 이 유엔에서 이런 과정과 의견 취합을 통해서 그 UN SDG 지속가능 발전 목표를 수립했고 이걸 각국에서 이행시키는 과정 중에서 또 각 국가마다 내셔널 SDG를 또 수립을 했습니다. 그래서 우리나라 같은 경우에도 KSDG 한국형 지속가능 발전 목표를 여러 부처들을 다 모아 앉혀놓고서 논의를 통해서 수립을 했어요. 근데 그 과정 중에서 이런 부처들이 각각의 자기 부처의 소관 사업들을 어떻게 지속가능 발전한 방식으로 달성할 수 있을까에 대한 논의는 이루어졌지만 또 중앙정부뿐만 아니라 지방정부, 로컬 SDG, 예컨대 뭐 서울이나 부산 SDG 등도 만들어 있고 현재는 뭐 강남구 SDG, 송파구 SDG 그런 완전 기초 지자체 단위에서도 SDG가 만들어지고 있는데
문제는 이렇게 팬시하게 만들어졌지만 그 과정 중에서 여러분들의 의견을 받진 않았다는 거죠. 그쵸? 누구도 초청받아서 참여한 적이 없었잖아요. 그래서 저희 SDSN 뉴스가 좀 나서 봤었습니다. 저희가 이제 서울시에 좀 베이스를 두고 있다 보니까 저희가 서울시에서 이 기후 변화나 지속 가능 발전에 관련해서 활동하고 있는 청년 단체들의 연합체거든요. 그래서 서울시에서 활동하고 있는 수도권에서 활동하고 있는 47개 청년 단체들 대표자들을 모아서 끝장 토론회를 했습니다. 장장 5시간 동안 공개 토론을 했고 토론회 하는 도중에 저희 퍼실리테이터들이 다 코딩을 했어요. 뭐 환경 관련된 발언, 사회 관련된 발언, 뭐 인권 관련된 발언, 긍정, 부정 몇 퍼센트 몇 퍼센트 그래서 다 취합을 해서 요거를 저희가 빅데이터로 분석을 해서 서울시장께 전달을 했습니다. 그래서 미래 세대가 바라본 현재 서울은 이렇고 미래 세대가 바라는 앞으로의 서울 모습은 이러니까 시정에 있어서 이런 부분들을 반영해달라. 그래서 그 목소리가 실제 투영이 돼서 서울시에서 개최하는 전환도시 국제 컨퍼런스라는 데서 저희 그 보고서 내용을 발표할 수 있는 기회를 얻게 되었어요. 그리고 나서 후속 조치로 저희는 발표만 하고 끝난 게 아니라 기성세대들한테 요청을 했으니까 그럼 우린 무엇을 할 수 있지? 그래서 청년들이 일상생활 속에서 실천할 수 있는 그 청년형 SDG, 청년형 지속가능 발전 목표를 수립하는 과정을 1년 동안의 수기 과정을 통해서 작년 11월에 저희가 발족을 했고 요 발표하는 과정에서 포이카 이사장님 그리고 전국 지속가능 발전 협의회 그리고 국가 지속가능 발전 위원회 그리고 지속가능 발전 센터 사무국장님, 뭐 회장님 이런 분들도 오셔서 다 지지 선언을 해주셨어요. 그리고 지금 저희 SDSN 코리아 홈페이지에 가시면 다운받아 보실 수 있습니다. 그래서 이런 것들을 우리도 주체적으로 한번 달성을 해보고 또 기성세대한테도 그리고 디시전 메이커들, 폴리시 메이커들한테도 끊임없이 우리가 한번 되든 안 되든 우리를 형식적으로 갖다 병풍처럼 세워놓든 아니든 우리는 계속 우리가 원하는 바를 끊임없이 부르짖어야 된다는 말이죠. 그 결과 이제 오늘 아침에도 저기 행정안전부에 가서 그린 조달 정책을 저희가 제안을 했었었는데 그게 행정안전부 7대 대표 과제 중에 하나로 선정이 되었습니다. 그래서 내년부터 뭐 연구 용역도 들어가고 우리 조달 시장에 있어서 친환경 인증 제품들 그리고 ESG 인증 기업들에 대해서 혜택을 어떻게 부과할 수 있을까 그런 부분에 대해서 토론을 하고 왔고 또 기존에 있는 미세먼지위원회, 녹색성장위원회 같이 굉장히 세분화되어 있고 권한은 약화되어 있는 그런 위원회들을 다 통폐합해서 탄소중립위원회를 또 다음 달 전까지 추진하기 위한 그런 과정도 저희가 제안한 부분이 반영되어서 실제 정책적인 부분에서 변화가 일어나고 있습니다. 그래서 여러분들한테 힘내시라고 용기 내서 내가 원하는 바를 끊임없이 부르짖으라고 그렇게 말씀을 드리고 싶어요. 다들 이 사진에 나와 있는 두 분을 혹시 보셨을 것 같은데 왼쪽 같은 경우에는 이 기후변화 이슈를 가장 먼저 선도하고 있었던 그레타 툰베리라는 친구고 오른쪽에 있는 친구는 여성 인권 그리고 교육권을 주장했던 말랄라 유자프자이라는 친구죠. 다들 미성년자임에도 불구하고 그 범지구적인 반향을 일으킨 친구들이었습니다. 그래서 세상을 바꾼 되게 많은 청년들, 미래 세대들이 있고 여러분들 또한 미래 세대니까 이들과 별반 다르지 않다고 생각합니다. 여러분들이 뭔가 옳다고 생각하는 것이 있으면 그걸 주장하고 남들에게 알리는데 주저하지 않으셨으면 좋겠습니다. 왜냐하면 이런 시민사회뿐만 아니라 기업계에서도 청년들이 이 나라의 혁신, 또 이 행성, 이 지구촌의 변화를 이끌어 나가는 사람들이었기 때문이죠. 빌 게이츠가 마이크로소프트 창업했을 때 20살이었고 스티브 잡스도 20살이었습니다. 일론 머스크 처음 페이팔 창업했을 때 23살인가 4살인가 그랬던 것으로 알고 있고 마크 저커버그도 마찬가지 20대 초반에 페이스북을 창업했죠. 우리는 무한한 잠재력을 갖고 있습니다. 내가 대학생인데 혼자서 뭘 할 수 있지? 라고 고민하지 마시고 적극 동참하셨으면 좋겠습니다. 이 기후변화 문제를 우리가 해결하고 그를 통해서 뭐 공정한 사회, 공평한 기회,
모든 것을 우리가 달성하기 위해서 노력을 직접 해보셨으면 좋겠고요. 시간이 조금 촉박해서 슬라이드를 넘겨보겠습니다. 그리고 또 한 가지는 매사에 좀 많이 관심을 가지고 계셔주셨으면 좋겠다. 그리고 특히 기후 이슈에 대해서 관심을 좀 갖고 계셨으면 좋겠다라는 말씀을 드리면서 한 가지 밈을 갖고 와봤는데, 혹시 펀쿨 색주화 다들 아시나요? 다들 밈으로 많이 쓰셨을 것 같은데, 그 기후변화 같은 큰 문제를 다룰 때는 이 가라비 환, 이 가라비 쿨, 이 가라비 세쿠시 해갖고 유엔 아니라 유엔 본부 가서 일본 환경부 장관이 이런 말을 해갖고 우리가 다 뭐야 저 사람 바보 아니야? 왜 저기 가서 저래? 하고 막 되게 깔깔대고 웃고, 막 단체 카톡방에도 이 사람 사진을 막 가끔 올렸잖아요. 하겠습니다. 그것이 약속이니까 끄덕. 근데 이게 사실 맥락적으로는 그 상황에서 적합한 발언이었거든요. 왜냐하면 옆에 계시던 분이 이제 크리스티아나 피게레스 유엔 기후변화 협약 사무총장님이신데, 이분이 평소에 미는 그 캐치프레이즈가 환경 문제를 섹시하게 만들어야 한다. 대중이 동참하게 만들기 위해서 아주 섹시하게 다뤄야 된다라는 발언을 평소에 밀고 계셨기 때문에, 이제 이 일본 환경부 장관도 뭐 평소 행실이 어땠는지 모르겠지만 이 상황에서는 그걸 자기가 오마주해서 이렇게 똑같이 말을 했던 거고, 옆에 보시면 이 사무총장님도 표정이 굉장히 밝죠. 이 양반이 내가 밀던 캐치프레이즈를 안 해. 그리고 저희 SDSN 글로벌 스페인이나 뭐 그리스 그리고 아마조니아 친구들 보시면 랩탑 밑에 Sexify the Climate이라고 스티커가 붙어 있죠. 이게 기후변화에 관심 있는 친구들이라면 익숙했던 문구인데, 우리가 얼마만큼 기후에 그만큼 관심이 없었는가를 좀 되돌이켜보게 만드는 그랬던 밈이었던 것이라고 저는 생각합니다. 그래서 하고 싶은 말씀은 많은데 Q&A 때 하도록 하고요. 네, 여러분들이 계속 관심을 갖고 나서 주셨으면 좋겠습니다. 어떤 방식으로 기후변화를 달성할 수 있을지는 저희 SDSN과 함께 활동을 하면서 좀 알아보면 좋을 것 같습니다. 저희 SDSN은 마지막 1분만 쓰도록 하겠습니다. 전국 42개 대학, 87개 청년 단체들, 기후변화를 문제를 해결하고 싶어 하는 그 청년 단체를 모여서 활동하고 있는 연합체입니다. 그래서 여러분들이 기후변화 문제 또는 지속가능 발전에 대해서 관심이 있으시고 내가 뭔가 변화를 만들고 싶다 하시면 여기 노미네이트되어 있는 저희 회원단체에 찾아가셔도 좋고요. 아니면 저희도 매 학기마다 활동가들을 모집하고 있으니까 같이 활동하셔도 좋고, 아니면 본인이 이미 활동하고 있는 단체가 있는데 시너지를 내고 싶으시다 하시면 주저없이 저희한테 연락을 주시면 감사하겠습니다. 이것으로 제 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 역시 MZ 세대의 대표주자답게 젊고 패기 넘치는 모습, 거칠없는 행동가의 모습 보여주셨습니다. 감사합니다. 아무래도 여기 지금 들어오시는 청중들께서 되게 공감하는 세대일 것 같아요. 비슷한 세대라서 예정된 시간보다 조금 시간을 더 드렸습니다. 그래서 저희의 이 웨비나의 목적이 오늘 여기 참여하신 분들이 실제로 이거를 듣고 그다음에 이게 나중에 녹화되면 이제 소셜 미디어를 통해서 공유를 할 거거든요. 그래서 학교나 현장에서 교육의 목적으로도 사용하고 좀 더 널리 알리기 위해서 시도하는 것이기 때문에 MZ 세대를 대표하는 강동열 간사님께 시간을 좀 드렸고요. 역시 아마 여러분들에게 전달하고 싶은 메시지가 많았던 것으로 생각이 듭니다. 이상으로 세 분의 발표를 잘 들었습니다. 오늘 이유경 교수님 학계를 대표해서 발표해 주셨고요. 그 다음에 시민단체를 대표해서 김소희 사무총장님 해주셨고, 마지막으로 강동열 간사님께서 청년을 대표해서 이제 발표를 해주셨는데, 지금부터는 이 세 분의 발표를 듣고 평소에 기후변화 문제에 대해서 궁금했던 점이나 오늘 발표하신 내용, 연사분들의 내용에 대해서 질문 있으신 분들 질문을 받도록 하겠습니다. 그래서 지금부터는 여러분들 발표하신 세 분을 대상으로 참여하신 모든 오디언스께서 자유롭게 질의를 해주시고, 세 분들께서 해당되는 질문이 있으면 답변을 해주시고, 또 때에 따라서는 토론을 해주시는 그런 장소를 마련하도록 하겠습니다. 혹시 지금 참여하신 분들 중에서 먼저 질문해 주실 분 계시면은 질문해 주시면 감사하겠습니다.
손들기를 하셔도 좋고요. 마이크를 켜시고 먼저 말씀을 해주시기 바랍니다. 궁금하실 점이 많을 거로 생각이 되고요. 세 분들께서 워낙 좀 큰 주제, 광범위한 주제를 짧은 시간 안에 발표를 해주셨기 때문에 미처 준비하신 내용이나 전달하고 싶은 메시지가 제대로 전달이 안 됐을 수도 있고, 듣는 분들께서도 아마 좀 명확하게 더 이해가 필요한 부분이 있을 거라고 생각을 해서 뭐 주저하지 마시고 질문해 주시면 감사하겠습니다. 어느 분께서 먼저 좀 하실까요? 네, 안녕하세요. 저는 고려대학교 환경생태과학과 석사과정생 유소미라고 합니다. 일단 앞선 발표를 잘 들었고요. 질문사항이 하나 있는데요. 이제 코로나와 이제 기후변화가 공통점이 있다고 말씀을 해주셨는데, 그렇다면 기후변화에 관련해가지고 진행되고 있는 뭐 연구 방법론이라든지 이제 연구 진행 상황에 대해서 이제 현 코로나에 적용이 될 수 있는지에 대해서 또한 이제 이를 적용한 사례가 있는지 궁금합니다. 네, 아마도 이 질문은 저기 시공간 기후해결력 과학의 역할에 대해서 말씀하신 이유균 교수님께서 답변을 해주시면 좋을 것 같은데요. 예, 뭐 제가 코로나 연구자가 아니기 때문에 뭐 연관이 있다 없다 말씀드리기는 좀 어려울 것 같고요. 그런데 제가 연구의 뭐 툴이라 그래야 될까요? 그거를 다루고 있는 시공간 정보는, 그러니까 우리 지표면의 그 변화를 실시간으로 모니터링하고 그러니까 찾아내고 디텍팅이라 그러고, 그다음에 모니터링하고 그것을 이제 그, 그 시계열로, 공간 시계열로 이렇게 분석하는 건데요. 그러니까 쉽게 생각하면 우리가 매일 우리 주변을 보잖아요. 그런데 그거를 기억할 수 없으니까 그것을 기억의 형태로 이제 컴퓨터로 저장해 놓고, 그것이 많이 쌓이면 쌓일수록 이제 빅데이터가 되는 거고, 그 빅데이터니까 뭐 AI 분석이 가능한 거고, 뭐 이렇게 가는 거거든요. 그런데 이제 이러한 툴들은 어느 한 분야에 쓰여지지 않고 모든 분야에 쓰여진다는 거를 그거 현상이고요. 그리고 근본적으로 저는 그 기후변화나 지금 같은 팬데믹이나 환경오염이나 또는 뭐 지금은 사람한테 이렇게 좀 공격을 하지만 다른 조류 인플루엔자 또 뭐 아프리카 돼지열병 등은 같은 그 현상으로 저는 보거든요. 그러니까 크게는 자연의 현상이면서 좀 인간관계하고 보면 자연과 인간 사이에 뭔가 부조화로 인해서 발생되는 현상이라고 보면 그 해법은 뭐 큰 틀로는 같다고 이렇게 봅니다. 그래서 과학적인 근거는 없지만 뭐 최근에 뭐 그런 얘기들 많잖아요. 인간이 너무 생태계로 많이 들어가서 이와 같은 코로나 같은 그 바이러스가 그 인간을 공격하게 됐다. 뭐 이러한 측면. 그리고 기후변화도 인간이 너무 인간 위주의 그 에너지를 쓰면서 글로벌 지구온난화가 유발되고 그거로 인해 또 이상기후 같은 이런 기후변화가 됐다. 이런 거니까 그런 그 큰 틀에서 그 해법은 당연히 동일한 그 흐름으로 저희는 이제 경로라는 표현을 쓰는데 찾아져야 될 것 같고요. 그럴 때 이제 제가 하는 그 시공간 정보를 기반으로 많은 주변의 자료를 컴퓨터한테 인식시켜서 컴퓨터가 우리 인간의 이상의 어떤 그 좋은 정보를 우리한테 주는 뭐 이런 것들이 앞으로는 더 많이 쓰여지지 않을까 생각이 됩니다. 뭐 답변이 충분했는지 모르겠네요. 너무 어려운 질문이라. 네, 적인 질문을 해주셨습니다. 플로우에서 혹시 또 다른 분 질문 있으시면은 질문 부탁드리겠게요. 손들기. 예. 마이크를 켜주시겠어요? 네, 지금 마이크 켜져 있는 것 같아요. 네. 저 그럼 질문해도 될까요? 예, 김아영 씨. 네.
네, 우선 오늘 강연 너무 잘 들었고요. 저는 지금 기후변화센터의 유세이버스에서 활동하고 있는 김하영이라고 합니다. 저는 특히 강동열 연사님께 질문을 드리고 싶은데, 저도 앞으로 이제 청년 입장에서 기후변화에 대해서 발언할 기회가 많이 있을 것 같아요. 그럴 때 아까 얘기해 주셨을 때 청년들의 목소리가 직접 정책에 반영이 되었다고 말씀을 해주셨는데, 그렇게 될 수 있었던 가장 큰 포인트가 무엇이었다고 생각을 하시는지 궁금합니다. 우선 질문 주셔서 감사하고요. 제가 말이 많아서 질문이 들어오길 너무 바라고 있었어요. 우선 조급하지 않음 그리고 끈질김이어야 할 것 같아요. 저는 나밍아웃을 하려면 올해 32살인데요. 제가 처음 이쪽 국제개발협력, 지속가능 발전 쪽에 관심을 갖기 시작했던 게 군대 딱 갔다 오고 2012년도쯤부터 제가 활동을 하기 시작했어요. 네. 그때 막 거리에서 플래시몹도 하고 캠페인도 하고 뭐 설문조사도 하고 그때부터 무지하게 계속 했는데 전혀 관심을 안 가져주고 아예 처음엔 받아주지도 않고 막 그러더라고요. 근데 계속 하니까 계속 하고 또 주변의 뜻을 나 혼자 하는 게 아니라 뜻을 같이 하는 그런 동료 활동가들하고 계속 연대하고 다른 단체에 있는 활동가들하고 연대하고 같이 힘을 모으고 거기에 계속 부르고 오든 안 오든 국회의원 부르고 여당 야당 다 부르고 기관장한테도 계속 메일 보내고 계속 귀찮게 하니까 결국에는 얘기를 들어주는 것 같더라고요. 그래서 끈질기게 꾸준하게 계속 활동을 지속하고 좌절하지 않으면서 그러는 게 중요할 것 같고 또 좌절하지 않기 위해서는 나와 뜻을 같이 하는 친구들을 많이 사귀고 교류를 하셨으면 좋겠다. 그리고 세상은 정말 천천히 바뀌어요. 그래서 제가 20대 초반에 굉장히 화가 많았어요. 왜 내가 이렇게 열심히 활동하는데 정부는 얘기를 안 들어주고 공무원들은 왜 변할 생각을 하지 않지? 그렇게 생각하는데 지금 이제 10년 지나서 32살이 돼서 보니까 막 서울시청 들어가려면 텀블러 반입 말고 이거 일회용품 아예 반입이 안 되고 막 정부에서 조달청에서 할 때도 뭐 녹색 인증 받았는데 가산점 주고 뭐 되게 바뀌는데 이게 바뀌긴 점진적으로 되게 천천히 바뀌는 거죠. 근데 내가 20년 살았는데 당장 나의 인생에 4분의 1을 걸어서 25살까지 내가 활동을 했는데 나는 벌써 내 인생이 20%를 여기다 할애했는데 왜 안 바뀌지? 막 그렇게 조급하게 생각하면 지치게 되는 것 같고 나는 100살까지 살 건데 내가 한 5년, 10년 노력하니까 요만큼 바뀌었네. 그럼 한 10년, 20년 더 해볼까? 약간 그렇게 롱텀 퍼스펙티브로 좀 돼야 되지 않을까 생각이 듭니다. 저에게도 가르침이 있는 소중한 답변이었습니다. 감사합니다. 아까 최희준 씨도 질문하시려고 했었는데 최희준 씨 계신가요? 네, 있습니다. 예, 질문해 주시겠어요? 제 질문 같은 경우에는 아까 여러 가지 데이터를 수집해가지고 기후변화로 인한 이상 기후라던가 뭐 자연재해라던가 그런 거에 대해 가지고 예측을 하고 파악하는 그런 기술에 대해서 설명을 해주셨잖아요. 근데 제가 알기로는 저희가 기상 현상을 정확하게 측정한 지 특히 우리나라 같은 경우에는 100년이 조금 안 된 걸로 100년이 조금 넘은 걸로 알고 있는데, 근데 그 기후 현상이라는 것 자체가 매우 큰 시간적, 공간적 스케일인데, 하지만 저희가 알고 있는 100년 정도의 데이터만으로 이상기후를 예측 가능할까라는 질문이 들었습니다. 그래서 만약 이런 데서 생기는 오차 같은 건 어떻게 보정하는지 궁금해서 질문 드렸습니다. 굉장히 학구적인 질문인데 이것도 이유경 교수님께서 답을 좀 예, 앞에 지구 뭐 이렇게 있는 거 보니까 지구 환경 뭐 이런 식으로 저는 고려대학교 지구환경과학과 소속이고, 아까 그러니까 유세이버드 14기 소속입니다. 네, 예, 이거 먼저 그러니까 밝혔어야 지구를 되는데. 다루시니까 역시 지구 스케일로 말씀해 주시는. 저는 제가 기상학자가 아닌데요. 오늘도 저희 그 연구원하고 논문을 쓰면서 이제 저희가 벽에 부딪히는 것을 얘기를 했는데요. 저희가 이제 앞으로 뭐 10년 뒤, 20년 뒤, 뭐 100년 뒤에
그 기상을 예측하고 그걸 전제로 뭐 어떤 그 산림 쪽에서의 그 수정 변화라든지 이런 걸 예측했는데 그 이제 계속 의견이 오는 게 100년도의 기상을 너희가 어떻게 하는데 그렇게 감히 하느냐 이런 그, 그 코멘트예요. 그러니까 그러면 그렇다고 그럼 우리는 하지 말아야 되나 뭐 이런 거거든요. 근데 그래서 이제 그 저희가 그래서 그런 코멘트가 좀 너무 당혹스러운 거예요. 그러니까 저희가 여러 가지 이견이 있지만 큰 틀로는 이제 그 공감대를 형성했다 그래야 될까요? 뭐 합의를 이루고 있다 그럴까요? 그게 이제 기후변화 시나리오들이 이제 많이 있잖아요. 우리가 흔히에는 뭐 RCP 시나리오 뭐 등등 SSP 시나리오가 있는데 그거는 맞는지 틀린지 그게 정말로 어렵죠. 그런데 그 여러 가지 이제 기상학적, 그 다음에 그 지구과학적인 측면에서 그렇게 갈 것이다. 라는 거고, 그 틀에서 그 시나리오의 등급별로는 뭐 RCP 같은 경우는 8.5 이렇게 가면은 지금처럼 변화가 없으면 더 심각해진다. 이런 거는 확실하잖아요. 근데 그런 전제로 미래의 그 대응책을 그 하는 거로 저는 이해하고 그 정도의 그 뭐라 그러나 그 불확실성은 저희가 이제 서로 공감대로 가져가는 것이 맞을 것 같고요. 만약에 그거를 줄이기 위한 거로 너무 그 논란이 그러니까 논쟁이 되면 우리 기후변화에 대한 대응에 대한 그 논점이 흐려지는 것 같아요. 예를 들면 우리가 기상학적으로 너무 불안정하니까 불확실성이잖아요. 그걸 해결해야 돼. 그래서 기상학의 그 기상적인 측면의 모든 과학적 노력을 거기다 경주해야 돼. 뭐 이렇게 되면 어쩌면은 그 부문 간의 논쟁으로 갈 수 있거든요. 그러니까 이제 그런 거는 그런 축이고, 그래서 항상 그 대책에 보면 그 기상 예측 기반 구축이라는 건 항상 있으니까 그거는 한 축으로 가는 거고, 그런데 이제 재정공과 관련돼서는 오늘 기상이 예측이 됐어요. 그리고 내일 예측할 수도 있고 모레 예측할 수도 있고, 근데 대부분의 이제 우리가 APCC라는 기구가 있거든요. 그 부산에 거기서도 이제 그런 거 기상을 예측하는데 제가 이해하기로는 지금부터 멀어질수록 불확실한 거는 분명하고, 그래서 확률 모형으로 분석하고 그 다음에 15일 후 뭐 이렇게 하면서 오늘에서 내일은 좀 정확성이 높은 거죠. 뭐 그렇게 되는데, 그러면 이제 그런 거를 저희가 활용을 해야 되고, 또 제가 이제 전공하는 그 이제 시공간이라는 건 뭐냐면 오늘 이 날씨에서 내일 날씨를 예측을 해서 거기서 무엇인가를 하잖아요. 그런데 그거는 기상이지 현재 우리 지표면의 변화는 우리가 모르잖아요. 그러니까 그거를 이제 뭐 여러분이 말하는 드론이라든지 위성 영상이라든지 거기서부터 이 지표면의 현재 상황은 어떻다. 그래서 두 가지를 맞물려서 내일 예측을 하면 제가 늘 말씀드리는 거는 여러분 주변의 동네까지도 예측할 수 있게 된다. 이렇게 돼요. 그러니까 가까운 미래는 그 정확한 기상 예측과 정확한 모니터링을 지표면의 모니터링을 통해서 좀 더 정확하게. 또 미래는 뭐 당연히 불확실하게 되는 거죠. 그런데 그거에 대한 공감대는 있어야 되겠다. 뭐 이런 정도로 저는 이해를 하고 있습니다. 추가 설명을 좀 드렸으면 좋겠습니다. 네. 드려도 될까요? 네. 네. 네, 뭐 국내 기상 뭐 수준이야 뭐 100년 왔다 갔다 하지만 제가 초반에 말씀드렸다시피 그 미국 국립해양대기국에서 엊그제 발표한 거는 이미 360만 년 만에 최고치를 360만 년을 비교해 봤을 때 이미 이산화탄소 농도를 최고치를 찍었다라고 발표를 했고, 실제로 전 세계에서 위성을 굉장히 많이 쏴서 이런 부분에 대한 통계치 데이터는 국내 수준을 가지고 논의하는 문제는 아닐 것 같고요. 그리고 이미 그 UNFCC 산하에 IPCC라고 그 전 세계 과학자들, 대기학자, 기상학자, 경제학자, 법학자들 다 모여서 이 이슈에 대해서 꽤 오랫동안 논의를 했고, 실제로 그런 회의론을 가진 분들에 대해서 더 이상 2015년 파리 협약 때 더 이상 이 이슈에 대해서 왈가왈부하지 말자. 우리는 이것 대신에 에너지를 모아서 기후 대응에 그 더 힘을 합쳐서 나가자. 왜냐하면 우리가 예상치 못한 이상 기후로 너무나 많은 피해를 보는 거는 지금 다 겪고 있는 상황이니, 그러면 뭔가 이거를 대응하기 위해서 노력을 하는 게 그쪽에 에너지를 쓰는 게 더 좋지 않겠냐라고 합의를 본 게 2015년 파리 협약이라고 보시면 될 것 같습니다. 네. 네, 답변 감사합니다. 네. 지금 채팅창에 질문이 하나 올라와가지고요. 그거 잠깐 제가 읽어드리고 그 다음 질문 또 받도록 하겠습니다.
안녕하세요. UN SDSN 코리아에서 활동 중인 김희동이라고 합니다. 마이크를 켜지 못해서 질문을 채팅창에 남기는 점 양해 부탁드립니다. 하시고 질문을 주셨는데요. 과학계에서 도시 열섬 문제와 해결 방안, 기후변화와 관련된 여러 지표 개발 등 많은 기후변화 관련 연구들이 있는데요. 이 연구들의 결과들이 현재 정책 수립에 있어서 많이 참조가 되고 있는지 궁금합니다. 그렇지 않다면 청년들이 어떻게 이러한 연구 결과들이 정책에 적극적으로 참조가 되게 할 수 있을지 궁금합니다. 라고 질문을 남겨주셨습니다. 여기에 대해서는 어느 분께서 답을 해주실까요? 김조희 사무총장님이 네, 제가 말씀드릴게요. 실제로 각 지역마다 이런 부분에 대한 연구는 뭐 도시 개발하시는 차원에서도 충분히 되고 있고, 이걸 바탕으로 지자체별로 어떻게 대책을 마련해서 할 것인가. 뭐, 예를 들면, 뭐, 대구 같은 경우는, 다들 아시는 것처럼 꽤 오랫동안 전국에서 가장 높은 기온을, 여름이면 가장 높은 기온을 찍었던 도시로 유명한데, 그 지자체는 폭염이라는 이슈에 대응하기 위해서 굉장히 오랫동안 3명의 지자체장이 바뀌는 동안에 나무를 굉장히 많이 심었습니다. 도시의 곳곳에 열상 현상을 방지하기 위해서. 그래서, 앞으로 이제 뭐 여름철에 이제 전국의 기온차? 뭐 이런 걸 기온 발표할 때 보면 대구가 국내 최고는 아닙니다. 그런 식으로 기후 적응이란 대책들이 반영이 돼서 되고 있는데, 한 가지 더, 저는 이런 논의를 할 때, 보통 이제 지자체 공무원들이나 중앙정부의 공무원들이 전문가들이신 교수님과 뭐 시민단체와 뭐 이렇게 학자분들을 많이 부르세요. 근데 이제 연구원 계신 분들을 부르는데, 실제로 이렇게 청년들이 어떤 의견이 있는 부분에 대해서는 뭐 많이 오픈되지 않은 상황은 사실입니다. 그럼에도 불구하고 저희가 제안 드리고 싶은 거는, 아까 강동열 학생님들이 했던 것처럼 실제로 뭐 대학 자체적으로 리빙랩을 해서 본인들이 자체적으로 어떤 실험을 하든지 실천을 해서 그것들이 프로젝트화돼서 그것들에 대한 데이터가 발표가 되면, 실제로 그것들을 이제 뭐 지자체나 뭐 이런 데서 계속 의견서를 보내거나 이런 과정을 하게 되면, 지자체 분들은 실은 몰라서 초청을 못 하는 거거든요. 근데 그런 데이터들이 오게 되면 그 청년층의 의견을 들을 수 있는 뭔가 창구는 항상 열려 있는 상황이라고 저는 생각을 합니다. 그러려면 뭐 그런 전문가들하고 대동하게 얘기를 하시려면 실제로 뭔가 액션을 취한 결과치가 있어야 되고, 그거를 설명을 해야 된다라고 저는 생각을 합니다. 네. 예, 제가 하나 더 뒷부분 인디케이터 이런 것들 말씀드리면 좀 길어질 것 같으니까 어떻게 청년들이 이러한 연구 결과들이 정책적으로 적극적으로 참조가 될 수 있을지 궁금합니다. 이 부분인데요. 제가 어제 기후변화 정책을 수업을 하면서 인천 발전연구원의 류지훈 박사님을 초대를 해서 기초지자체의 기후변화 대응 대책, 기후변화 적응 계획이라는 부분이 있거든요. 그거에 대한 이제 특강을 들었습니다. 그런데 이제 현재 우리나라 기후변화 적응 계획은 국가 단위 계획이 있고, 광역지자체, 서울 이렇게 있고, 그 다음에 기초지자체까지 되게 돼 있어요. 기초지자체라는 건 서울 같은 경우는 구예요. 그리고 이제 뭐 제가 살고 있는, 저는 남양주시에 사니까 남양주시 뭐 이런 데거든요. 그런데도 기후변화 취약성 평가에 의해서 기후변화 적응 계획을 수립하게 돼 있습니다. 뭐 열섬, 그 다음에 겨울 한파 등을 하고 있거든요. 그런데 그런 것들이 여러분 그런 게 있는지를 모르시잖아요. 그러니까 지금 여기에 저희 질문에 근거로 하면, 여러분이 지금 사시는 동네 또는 직장에 구에 가셔서 이런 계획이 있냐, 내가 좀 보자. 그러면 이제 그게 내줄 거죠. 아마 홈페이지 가도 있을 거예요. 그리고 저 KEI의 국가기후변화 적응 센터에 보시면 있을 수도 있어요. 그걸 갖다가 우리 구에서는 어떤 계획들이 있는지를 살펴보시면, 우리 구에서는 이러이러한 것들이 되고 있고, 내가 체감하지 못하는 것들이 있을 수도 있고, 또 내가 아는 만큼 안 되네? 좀 더 체험적으로 할 수 있을 것 같거든요. 이제 그걸 한번 보시고 한번 구에 한번 다녀오시죠. 달라고 그러시고 담당자 면담을 좀 요청하시고 그러시면 될 것 같습니다. 네, 답변 감사합니다. 채팅창에 지금 한 분이 또 질문을 대기하고 있는데요. 최LMA라는 분, 최여명씨, 예, 질문 남겨주시겠습니까?
네, 안녕하세요. 일단 모든 분들의 오늘 강연 되게 잘 들었습니다. 제가 드리고 싶은 질문은 김소희 사무총장님이랑 동렬님께 드릴 수 있는 질문이 될 것 같은데요. 제가 지금 유세이버스 14기로 활동 중인데 면접할 때 유세이버스에서 어떤 활동을 하고 싶은지 말하는 과정에서 생리대와 관련된 저탄소 캠페인 그리고 탄원 운동을 하겠다는 얘기를 했었어요. 그 캠페인의 요는 뭐냐면, 우리나라에 있는 몇천 개의 제품들 중에서 생리대만은 단 한 브랜드도 저탄소 제품이라든지 물 절약 마크를 받지 않았다는 점이었습니다. 그래서 이와 관련한 정치적으로 기업을 압박할 수 있는 캠페인을 주최하고 싶다는 말씀을 드렸는데, 그때 받았던 피드백이 남성 집단을 어떻게 그 운동에 포섭할 것이냐라는 거랑 또 여성의 목소리는 확실히 소수라서 정책이나 정치에 반영할 때 조금 타겟팅 외의 대상을 포섭하는 것에 어려움이 있을 텐데 어떻게 할 것이냐라는 피드백을 받았는데요. 동렬님의 경우에는 과거에는 많이 소수였던 청년들의 목소리를 가지고 정치인들이나 다른 정책 관련 분들의 목소리를 포섭하는 데 성공하셨다고 생각이 들고, 또 김소희 사무총장님의 경우에도 MZ세대라는 과거에는 좀 많이 소수였던 청년들의 목소리를 모아서 하나의 행사라던가 여러 캠페인 등의 액티비티로 만드는 데 성공하셨다고 제가 생각이 되기 때문에 타겟팅 외의 대상을 이제 캠페인이나 사회운동에 포섭할 때의 전략이 어떤 게 있을지 조언을 듣고자 질문을 드립니다. 김소희 사무총장님께서 네, 제가 먼저 말씀을 드리겠습니다. 그 면접 때 제가 못 들어가가지고. 굉장히 좋은 어프로치라고 생각을 합니다. 왜냐하면 본인이 가장 관심이 있는 주제부터 기후변화 대응을 시작하는 게 저는 맞다라고 생각하고, 뭐 일부 정치인들이나 기업인이 하는 그런 거보다는, 왜냐하면 기후변화는 이미 내 일상의 주제가 됐기 때문에. 근데 그런 말씀 주셨던 그 생리대 주제가 그러면 왜 지금 그거를 만드는 기업들이 그 저탄소나 이런 걸 못하는지에 대한 그 서플라이 체인을 한번 살펴보시는 게 저는 먼저라고 생각을 합니다. 이게 만들어지는 과정에서 기업들이 정말 기술 개발이 어려워서 그런 건지, 아니면 그 기업의 이윤 추구를 더 많이, 그게 아직까지 더 우선이어서 그런 건지, 아니면 실제로 바닥에서 이런 목소리들, 야, 너희들은 다른 제품들은 다 저탄소 마크가 있는데 왜 이 생리대 제품 저탄소 마크가 없어라고 기업한테 먼저 문의를 하는 그런 요구를 못 받아서, 이 세 가지의 경우라고 저는 생각을 합니다. 그러려면 그 앞단에서 생리대가 만들어지는 전 과정에 대한 서플라이 체인에 대해서 한번 보시고, 다른 나라랑 비교했을 때 이게 저탄소 제품이 다른 나라는 있는데 우리나라 없다. 그러면 이건 적극적으로 정책이든 뭐든 해서 기업이 가지고 있는 그 창고에다가 일단 남겨야 합니다. ESG 차원에서 이거를 만들고 있는 굉장히 우리나라 대표적인 기업들이 있잖아요. 너네들은 왜 이거를 안 만들어? 다른 나라를 만들고 있는데 이유를 뭐 알려주세요라든지, 그걸 게시판이나 뭐 이런 것들을 통해서 적극적으로 의사소통을 먼저 시작을 하게 되면 기업들은 일단 소비자들한테 오는 문제에 대해서는 굉장히 민감하게 반응을 하기 때문에 그렇게 먼저 시작을 해야 될 것 같습니다. 그래서 지금 현재의 상황들을 뭐 한번 찾아보는 거, 그냥 무리하게 요구하는 건가, 그런 부분들을 먼저 스터디 해보는 것도 굉장히 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 충분한 답변이 되시길 바라고요. 예, 이제 아마 마지막으로 한 두 분 정도만 더 질문을 받고 마쳐야 될 것 같은데 정재민 씨 손 드셔서 질문 받도록 하겠습니다. 네, 들리시나요? 제가 지금 밖에 있는 관계로 조금 잡음이 들리는 거는 조금 양해를 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저도 지금 현재 유세이버스 14기로 활동 중인 정재민이라고 하고요. 저는 교육적 측면에서 조금 이제 질문을 드리고 싶습니다. 저는 현재 지금 사범대학에 재학 중인 학생이라서 저도 이제 교육이 미치는 영향이나 중독성에 대해서 잘 알고 있는 사람 중에 한 명이거든요. 그래서 말씀하셨던 것처럼 이제 환경 문제가 지속 가능하게 하기 위해서는 저도 달아나는 MZ 세대를 중심으로 의식 변화가 일어나게끔 그 학교 수업이라는 교육적 측면에서 환경 문제가
그런 데 대한 논의가 굉장히 활발히 이루어져야 한다는 점에 대해서 동의를 하고 있습니다. 근데 또한 말씀하셨던 것처럼 제가 볼 때는 현재 초중고 뭐 대학교를 막론하고 현재 학교에서 환경 문제에 대한 교육이 활발하게 이루어지지 않고 있다고 생각을 하고요. 뭐 저는 밀레니얼 세대로서 제 주변 친구들을 봐도 뭐 혹은 제가 지금 중고등학생들을 또 학원에서 또 가르치고 있는데 그 친구들과 얘기를 나눠봐도 환경 문제에 대해서 그렇게 심각하게 생각하고 있는 것 같지는 않았습니다. 그래서 제가 볼 때는 이게 현재 학교에서 잘 다루고 있지 않을 뿐더러 환경 관련해서 교육을 하더라도 이런 공교육의 차원보다는 NGO나 지금 이런 센터나 단체 같은 사교육 차원이 더 많기 때문에 그렇다는 생각이 드는데, 그러니까 환경 관련해서 교육을 시키면 자기가 따로 알아봐야 되는 그런 환경이기 때문에 그런 것 같다고 생각이 들거든요. 그렇다면 이러한 환경 문제를 공교육의 차원으로 들어오고 또 공립교육기관에서 활발히 논의되게 하기 위해서는 어떻게 해야 된다고 생각하시고 또 현재 그러기 위해서 이루어지고 있는 프로세스라든지 노력이 있는지도 그에 대해서 조금 궁금합니다. 네. 요거 관련해서는 제가 답변해도 될까요? 네, 오늘 원사님 답변 저는 부탁드립니다. 2012년도부터 세계시민교육 강사로 활동을 해오고 있습니다. 그래서 뭐 전반적인 좀 국제개발 협력이나 뭐 지속가능 발전 이런 부분에 대해서 교육을 하기도 했었는데 일단 기본적으로 나중에 교사가 되시면 유네스코 ASP.NET이라는 것을 좀 소개해드리고 싶어요. 유네스코가 아시다시피 유엔 교육과학 문화 전문 기구잖아요. 우리나라에서 유네스코에서 ASP.NET이라고 해서 어소시에이트 스쿨 프로그램이라고 있습니다. 그래서 전국 한 800여 개 되는 초등학교, 중학교, 고등학교들이 거기에 회원으로 가입되어 있고, 그 유네스코 협동학교라고 하는데 우리말로는 그 유네스코 협동학교마다 교사 한 명씩이 지정이 되어 있어서 그분을 주축으로 이제 뭐 지속가능 발전에 관련해서 인권에 관련해서 평화에 관련해서 학생들이 다양한 체험 학습을 할 수 있도록 좀 지원을 하고 있는 그런 추세가 있고요. 또 민간 차원에서는 ESG 인증 제도라고 해서 유네스코에서 또 NGO나 뭐 사회적 기업 등에서 진행하고 있는 이런 친환경 관련된 그런 교육 콘텐츠에 대해서 인증 제도를 부여하고 또 여러 가지 지원을 하는 그런 제도들을 운영하고 있습니다. 그래서 이런 프로젝트들하고 이런 제도하고 같이 활동을 해보시면 나중에 교사가 되셨을 때 좋을 것 같고요. 본론으로 들어가서 정책적으로 어떠한 변화가 있느냐? 과거에는 이제 이 세계시민교육 같은 경우에도 공교육에서 제공을 하지 않았습니다. 그래서 NGO들에서 일일이 다 찾아가서 교육을 신청하면 가는 식으로 그런 식으로 제공이 됐었는데 근래 한 4년 전쯤부터 각 교육청에서 민주시민교육과라는 부서가 신설이 됐어요. 그래서 거기에서 공교육 안에서 어떻게 우리가 이 세계시민교육을 이뤄낼 수 있을까 해서 교육청하고 또 우리나라 유네스코 산하 기관 중에서 앞세유라고 있습니다. 아시아 태평양 국제이해교육원인데 유네스코 카테고리 2 그룹들이 이제 이 세계시민 교육을 보급하는 그런 역할을 하는데 마치 그 중에 하나가 신도림에 있어요. 그래서 유네스코 앞세유하고 서울시 교육청하고 같이 세계시민 교육 그 교과서 그 교부제도 같이 편찬하는 그런 과정이 있었거든요. 그러고 나서 이제 만약에 환경교육이 이루어진다면 그 민주시민교육과에서 제공하는 세계시민 교육에서 또 세부적으로 달라져서 추가되는 그런 식이 아마 되겠죠. 근데 그 과정도 사실 지난달부터 논의가 조금 시작되고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 지금 우리 정부가 그린 뉴딜을 하겠다라는 그런 선언을 하고 또 2050년까지 탄소 중립을 달성하겠다라는 그런 선언을 했잖아요, 작년에. 그러고 나서 이제 교육적인 부분에 있어서도 어떻게 하면은 공교육에서 이 환경 교육을 우리가 제공할 수 있을까? 나아가서 학생들뿐만 아니라 직장인들, 일반 시민들 대상으로 또 어떻게 우리가 이 탄소 중립에 대해서 교육을 할 수 있을까? 그 부분에 대해서 내부적으로 수기 숙성을 하고 있고 정책 검토를 하고 있는 단계라서 아마 다음 정권, 이번 정권 1년밖에 남지 않았으니까 다음 정권 때쯤이면 공교육에서도 이런 환경 교육이 제공될 수 있는 그런 어느 정도 제동적인 장치가 준비되지 않을까 싶습니다. 이게 공공이 굉장히 의사소통이 느리더라고요. 우리는 막 매 학기마다 다음 학기 뭐 하지? 인턴십 가야 되나? 다음 학기 나 뭐 하지? 취준해야 되나? 막 되게 한 학기를 사이클로 하잖아요. 근데 공공은 기다려주면 따라오는 것 같더라고요. 근데 대신 우리가 계속 관심 있다라고 표현을 해야 되겠죠. 네, 김수희 사무총장님. 네. 추가로 질문이 올라온 부분들이 있어가지고 제가 그냥 질문과 연계해가지고 답을 같이 드렸으면 좋겠습니다.
네. 그 정재민 학생이 얘기하신 것처럼 실제로 이 환경 문제를 뭐 산업의 문제로 받아들이는 부분이 많아서 산업부 환경부 위주로 이 기후변화 대응이 이루어졌습니다. 우리나라 부처에서. 근데 탄소 중립이 선언되면서 뭐 행정안전부, 교육부, 기재부 이렇게 전 부처들이 이제 움직이기 시작했어요. 그래서 실제로 이 현장에서 이 이슈에 관심 있는 친구분들께서 이런 공교육에서 이런 과정들이 있어야 되지 않겠습니까? 라고 바텀업에서 올라오는 목소리 굉장히 중요하고요. 실제로 환경교육은 그 필수로 돼 있지 않았습니다. 그래서 환경에 관심 있는 교사들 위주로 교육이 진행이 됐었어요. 그래서 학교마다 이거를 받는 친구들, 못 받는 친구들이 굉장히 좀, 뭐, 천차만별이었고, 실제로 여기 들어오신 분들도 이 이슈에 관심이 있어서 유세이버스도 신청하고 이런 강의도 듣지만, 저는 이게 정말 되게 소수라고 생각하거든요. 나머지 많은 친구들이 이 이슈에 대해서 좀 알았으면 좋겠는데, 왜냐하면 이게 본인들의 앞에 일자리, 뭐 향후, 뭐 주거, 뭐 모든 것들이랑 다 관련돼 있는 부분인데 조금 아쉽다라는 생각이 들어서 저희가 매번 고민하는 이슈도 스스로 이 문제에 대해서 관심이 있는 친구들 말고 관심 아예 없는 친구들을 어떻게 끌어들일까, 뭐 이 이슈가 저희의 가장 큰 고민거리 중에 하나였는데, 제가 얼마 전에 TV를 보다가 그 유재석이 나오는 프로그램이었는데 그때 이제 주식 관련된 펀드 매니저가 나와가지고 주식 얘기를 하시면서 그때 주식의 요즘에 가장 키워드는 첫 번째는 기후변화라고 말씀을 주셨어요. 근데 그때 다 기후변화에 대해서 관심을 갖기 시작합니다. 지금 기후변화 관련된 테마주, 뭐 전기차, 수소차, 그거 관련해서 다 관련해서 열심히 보시죠. 그게 결국 본인이 앞으로 해야 될 이슈 중에 하나예요. 그래서 저희가 그런 쪽에 연계를 좀 해야 되나 하는 그런 고민들도 동시에 같이 하고 있습니다. 결국 일자리, 먹거리, 우리 집, 뭐 이런 이슈들과 연계해서 같이 콜라보를 해야 되지 않을까. 기후변화가 워낙 과학이나 산업의 이슈로 매몰되어 있었던 점들은 그 실제로 반성하고 있습니다. 네. 네, 감사합니다. 저희에게 주어진 시간이 이제 거의 다 돼서 더 이상의 이제 질문은 받기가 어려울 것 같고요. 지금 채팅창에 몇 가지 질문이 나왔었는데 그 부분을 다 종합해가지고 두 분께서 대답을 해주신 것 같습니다. 아쉽지만 저희가 오늘 질의응답 세 분의 연사님들의 발표와 거기에 대한 질의응답은 여기까지 마치기로 하고, 지금 오늘 웨비나는 녹화가 돼서 나중에 APRU와 그 웹사이트에 하고 유튜브에 공유가 될 겁니다. 그래서 나중에 다시 보기 하실 수 있을 것 같고요. 저희가 이거를 녹화를 해가지고 주최 쪽으로 보내면 거기서 이제 다시 편집 작업을 해가지고 유튜브에 올려서 저희한테 다시 피드백이 옵니다. 그럼 여러분들에게 다시 한번 이메일이나 다른 소셜 미디어를 통해서 안내를 드리도록 그렇게 하겠습니다. 오늘 참석해 주신 여러분께 대단히 다시 한번 감사 말씀 드리고요. 발표해 주신 세 분 연사분들 고생 많으셨습니다. 마지막으로 APRU에서 공유하고자 하는 짧은 비디오가 있으니까 끝까지 시청해 주시고 마무리하도록 하겠습니다. 저는 그럼 이만 물러가겠습니다. 감사합니다. 예, 수고하셨습니다. 고맙습니다. So as a resident in the western suburbs of Sydney, one of the most prominent impacts of climate change would have to be the increasing intensity and frequency of heat waves. And in particular, I realized that when you live in energy inefficient or poorly designed buildings, it's very difficult to stay cool and safe during these sweltering periods. And that's translated to me into an awareness of how the impacts of climate change are spatially differentiated, disproportionately impacting marginalized, disadvantaged communities or people in peripheral spaces. So I might be studying in Japan now, but I'm actually coming from France, from the southern region, the French Alps. In recent years, the winters have gotten a lot warmer. We're getting a lot less snowfall. Biodiversity in the mountain has become a lot less diverse. This is a threat for my community because in my home, tourism is the main source of revenue and the main economy. The effects of climate change in the country are manifested and felt in our food supply and in the varying weather in the country. For example, extreme drought or extreme flooding brought about by climate change can gravely affect the productivity of our agriculture and fisheries sector.
More so, global warming also intensified the calamities that we face. For example, super typhoon, which isn't something that we would consider as normal 10 years ago. But because of the continuous warming of the ocean, we are now unfortunately expecting it to hit us at least once a year. This is urgent. There is no time to lose. We have to make sure that this planet is safe for humans to live. For everyone, not just the rich. I'm Chris Tremuren from APRU. We are a network of 57 universities around the Pacific Ocean, Asia, North and South America, Australia and New Zealand. Many of you are joining Solve Climate by 2030. We can do this and we can do much more. Together we can make a difference. Let's do it. I actually believe that everyone can do a little bit of something to fight climate change. We've seen how the climate crisis is mobilizing an entire new generation of active, performative citizens, with students in schools and universities acting in solidarity and participating in protests, demanding change. Also, we must demand accountability from big-scale polluters such as the big companies who dominate the market and the government who leads the country, because as long as these two refuse to act upon it and neglect the reality of climate change, all our individual efforts such as tree planting or shifting to a zero waste and green lifestyle will all be disregarded, because fighting a big and complex issue such as climate change requires collective action.